صاحبو کبھی سوچا ہے کہ برائی کیا ہے؟ برائی دراصل اس عمل کا نام ہے جس سے کسی انسان یا قوم کا نقصان ہوتا ہو۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نقصان قرار دے دے تو وہی برائی ہے، جیسے رشوت۔ بیٹا نعیم، دروازہ کھول دو، آپ کے ابو آ گئے۔ جی اچھا امی جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بھائی؟ ارے یہ کیا رکھا ہے میز پر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم نہیں یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ کیا بات ہوئی؟ گھر میں ایک ڈبہ موجود ہے اور آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ میں بتاتی ہوں شیخ صاحب، یہ ڈبہ آپ کے دوست دے گئے ہیں۔ میرے دوست؟ کیا نام بتایا تھا انہوں نے؟ اسلم شامی۔ او اچھا، میں سمجھا۔ اس ڈبے میں ہے کیا؟ جی معلوم نہیں۔ خیر بیٹا نہیں، اسے کھولو۔ جی اچھا۔ ارے یہ کیا؟ اس میں تو مٹھائی ہے، لیکن بہت ہی اچھی اور خاص قسم کی مٹھائی لگتی ہے۔ کیا میں اس میں سے کوئی چیز چکھ لوں؟ نہیں بیٹا، اس مٹھائی کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اسلم شامی صاحب ضرور مجھ سے دفتر کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مٹھائی رشوت ہوگی۔ پہلے میں ان سے پوچھ لوں وہ یہ مٹھائی کیوں لائے ہیں۔ آپ کا مطلب ہے یہ ڈبہ رشوت میں شمار ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، پہلے میں فون کر لوں پھر آپ کو بتاؤں گا ہم یہ مٹھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شامی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ احمد صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے۔ مٹھائی کا ڈبہ آپ دے گئے تھے؟ جی ہاں۔ اور آپ یہ ڈبہ کس سلسلے میں لائے تھے؟ جی بس ایسے ہی، آپ سے میری کافی پرانی علیق سلیق ہے۔ شامی صاحب، میں اس بات کو کسی طرح بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں ایک سرکاری افسر ہوں۔ ارے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ آ کر یہ ڈبہ لے جائیے پلیز۔ نہیں خیر، یہ تو میں نہیں کروں گا۔ یہ مٹھائی تو آپ کھا ہی لیں، میں وعدہ کر رہا ہوں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ ڈبہ واپس لینا ہوگا۔ آپ لینے کے لیے نہیں آئیں گے تو میں لے آؤں گا آپ کے ہاں۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ میں آپ سے اپنا کوئی کام نہیں نکلوانا چاہتا، یہ رشوت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو جب میں کسی کام کے سلسلے میں آؤں تو نہ کیجیے گا میرا کام۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ کو یہ ڈبہ واپس لینا ہوگا۔ چلیے آپ یہ اپنے 2-4 پڑوسیوں کو بھیج دیجئے۔ میں ایسا بھی نہیں کروں گا۔ آپ فوراً آ کر ڈبہ لے جائیں۔ اگر آپ 15 منٹ تک نہ آئے تو میں خود یہ ڈبہ لے آؤں گا۔ آپ تو بہت زیادہ سخت ہیں، یہی مجھے بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا گیا تھا؟ یہ کہ آپ رشوت قطعاً نہیں لیتے، بلکہ رشوت سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ خیر یہ اچھی بات ہے، لیکن میں نے تو یہ مٹھائی آپ کو بطور رشوت دی ہی نہیں۔ اسلم شامی صاحب، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ جی ضرور، فرمائیے۔ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ جی کئی سال سے، دفتر میں میرا آنا جانا ہے آخر۔ بالکل ٹھیک۔ اتنے سالوں کی علیق سلیق کے بعد آپ کو میرے ہاں مٹھائی لانے کا خیال کیسے آ گیا؟ پہلے کبھی کیوں نہیں آیا؟ مٹھائی ہی لانا تھی تو اس وقت کیوں نہ لائے جب ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی تھی؟ اس وقت تو آپ کے پاس جواز بھی ہوتا کہ پہلی ملاقات ہے اس لیے لے آیا، لیکن آج تو آپ کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ ڈبہ لے جائیں۔ جی نہیں۔ کیا کہا؟ جی نہیں؟ ہاں، آپ اسے کھانا پسند نہیں کرتے تو کسی پڑوسی کے ہاں پہنچا دیجئے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسے کوڑے کے ڈرم میں ڈال دیجئے۔ اللہ سے ڈریے اسلم صاحب، یہ رزق ہے، میں اسے کوڑے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی یہ مٹھائی نہیں کھلا سکتا، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ حل یہی ہے کہ بس آپ تشریف لے آئیں۔
अच्छी बात है, मैं आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असलम शामी साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ये रहा आपका मिठाई का डिब्बा। मेहरबानी फरमाकर आइंदा कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप इतने सख्त क्यों हैं? जानना चाहते हैं? आइए मेरे साथ। यहाँ तशरीफ रखिए, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बचपन के एक उस्ताद थे मास्टर अब्दुल हमीद खान। वो हमें एक बात बार बार कहा करते थे, ये कि हम बचपन में जो कुछ पढ़ते हैं बड़े होने पर वो सब बिल्कुल भूल जाते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है झूठ ना बोलो, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है, रिश्वत लेना और रिश्वत देना हराम है वगैरह। वो कहा करते थे बचपन में सब कहते हैं रिश्वत लेना और देना हराम है, सूद हराम है, लेकिन बड़े होने पर सब रिश्वत लेने देने लग जाते हैं। फिर कोई सोचता भी नहीं, बल्कि सोचने की जरूरत भी नहीं समझता कि ये हराम है या हलाल, बस वसूल करने में लग जाते हैं। मैं चाहता हूं मेरे शागिर्दों में से कोई तो ऐसा हो जो रिश्वत ना ले, सूद ना खाए, झूठ ना बोले, हराम हलाल की तमीज करे। कोई तो ऐसा हो, कोई एक। और फिर आप जानते हैं, ये कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब उनकी आंखों में आंसू आ जाते तो मुझे उन पर बहुत तरस आता। एक दिन जब उनकी आंखों में आंसू चमकते देखे तो मैं रह न सका। मैंने उनसे कहा, मास्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं आपकी बातें जिंदगी भर याद रखूंगा, इन पर अमल करूंगा। मैं रिश्वत के पास भी नहीं जाऊंगा, सूद भी नहीं खाऊंगा, हराम और हलाल की पूरी पूरी तमीज रखूंगा। बस मैं आपसे वादा करता हूं। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू मुस्कुराने लगे। फिर वो बोले, बेटे अहमद, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी दफ्तर में बड़े अफसर लग गए तो तुम्हें रिश्वत अजीब अजीब रंग में पेश की जाएगी। फिर तुम पर लालच बुरी तरह सवार हो जाएगा। उस वक्त तुम अपने मास्टर साहब से किया हुआ वादा बिल्कुल भूल जाओगे। रिश्वत की चमक दमक तुम्हारी आंखों को खीरा कर देगी, बल्कि तुम्हें अंधा कर देगी। इस अंधेपन में तुम्हें रिश्वत बहुत खुशनुमा दिखाई देगी, बहुत हसीन और जमील लगेगी। तुम उस पर झपट पड़ोगे। तुम कहोगे, छोड़ो जी, मास्टर साहब की बातें तो पुराने जमाने की बातें थी। मैंने उनसे फिर वादा किया और आज तक उस वादे को निभा रहा हूं। अब तो मैं दीन का भी मुताला कर चुका हूं। मैंने रिश्वत के मौजू पर बहुत सी अहादीस पढ़ी हैं। आप भी एक दो अहादीस सुन लें, ताकि मुझे ही नहीं, आप किसी को भी रिश्वत देने का ख्याल तक दिल में न लाएं। हदीस तिर्मिजी, अबू दाऊद और इब्न माजा की है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लानत फरमाई है, और जो इन दोनों के दरमियान वास्ता बनता है उस पर भी लानत फरमाई है, यानी जो मामला तय कराता है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि जो शख्स किसी के लिए सिफारिश करे और उसके लिए तोहफा भेजे और वो उनको कबूल कर ले, तो वो सूद के एक बड़े दरवाजे की तरफ आ गया। इस किस्म की और भी अहादीस है। सो जनाब, मैं तो अपने बचपन के उस्ताद से किया हुआ वादा निभा रहा हूं, और अहादीस का मुताला करने के बाद तो इस बात पर मेरा ईमान हद दर्जा पुख्ता हो गया है, इस कदर पुख्ता कि अब कोई चीज मुझे फुसला नहीं सकती, इस कदर पुख्ता कि अब कोई चीज मुझे फिसला नहीं सकती। इंशाअल्लाह अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया शेख साहिब। सच बात यही है कि मैं ये डिब्बा इसी नीयत से लाया था कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे राहो रस्म बढ़ा लूंगा और फिर दफ्तर के काम आसानी से निकलवा लिया करूंगा। लेकिन अब मैं कहता हूं, अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए। आमीन।